ಬಾಯ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜೆ-ಬಾಯ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಗುಡುಗಿದರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಡಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ BLA-1 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬಿ.ವಿ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ, ಮುಂಬರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ BLOಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂಗಳನ್ನು JDS ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಫಾರಂ ನೀಡದೆಯೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ BLA-2 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿ.ವಿ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ KPCC ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ 3 ಜನ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ BLA-2ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ಗೂ BLA-2ಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ BLA-1 ಅಂದ್ರೆ BLA-1ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ನನ್ನನ್ನು BLA-1 ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. BLA-1 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನೇ BLA-1 ಮುಂಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗಳಿರಲಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ BLA-2ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ BLA-2ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ BLA-2ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ BLA-2ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, BLA-2ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ BLA-2ಗಳದೀಗ ಅಂತಂದ್ರೆ BLOಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. BLOಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. BLOಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು BLOಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ MLA ಇದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು వస్తాండ్రే వస్తే ఏమో ఇడప మనము రైతులు మనము పేదోళ్ళు మనం పొలాల్లో పని ఉంది ఆయన వస్తాడు ఆయనకే పోతాడు అనుకుని ఏమారుతా ఉంటిమి. పోయినసారిలో ఏమో నడిచా అట్లీస్ట్ ఓటు కార్డు రాలేదనుకున్నా ఆధార్ కార్డు తీసుకొని పోయి ఏమో వేసి ఓటు వేస్తా ఉంటిమి. వేసిండేది ఉంది కూడా, కరెక్ట్ కదా. ఈసారి ఓటు కార్డు లేదంటే ఓటు వేసేదానికి ఇడిచేదే లేదు. కంపల్సరీ ఓటు కార్డు లేదంటే మనము భారతదేశం వాళ్లే కాదు అని ప్రూఫ్ అయినట్లా. ఇప్పుడు మనకు దీని నుంచి సర్కారం నుంచి 5 గ్యారంటీలు వస్తున్నాయి. 200 యూనిట్ కరెంట్లు అన్ని ఇండ్లకి కరెంట్ ఫ్రీగా వస్తుంది కదా. ఫస్ట్ మీకు ఓటర్ ఐడి లేదంటే మెయిన్ ఇంట్లో యజమాని పేరులో బిల్లు ఉంటుంది. ఓటర్ లిస్ట్ లో మీ కార్డు లేదంటే కరెంట్ బిల్లు పోతుంది. 200 రూపాయలు కాదు, తిరిగి మీరు కరెంట్ బిల్ కట్టాల్సి పడుతుంది. ఓటు కార్డు లేదంటే పోయా మీకు వచ్చే 5 గ్యారంటీలు పోయా. అది ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి 2000 రూపాయలు వస్తా ఉండే, నెక్స్ట్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు దాంట్లో ఎట్లా అంటే ఆడవాళ్ళది ఓటు కార్డు లేదనుకోండి, ఆ 2000 రూపాయలు వచ్చేలా తిరిగి అదే స్టాప్ అవుతుంది. తిరిగి బస్సుల్లో పోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు చూపిస్తున్నారు కదా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ అవుతా ఉంటుంది. ఓటు కార్డు కంపల్సరీ ఉండాలా. ఓటు కార్డు ఉంటేనే మన కర్ణాటక మోడ్లో అనేది తెలిసేది. ఆ ఓటు కార్డు చూపిస్తే బస్సులో అలా చేస్తారు, లేదంటే కాస్ట్లు ఇచ్చేసి బస్సులో పోల్సి పడుతుంది. అంటే మనకి అది అన్నిట్లకన్నా మెయిన్ గా
రేషన్ కార్డులు అన్నింట్లోనూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి రేషన్ కార్డు ఏపీఎల్లో బీపీఎల్ ఉంటాయి. మనకి ఓటు లేదనుకుంటే ఫస్ట్ రేషన్ కార్డు తీసేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన వాళ్ళు మన ఆపోజిట్ వాళ్ళు చేస్తుండేది ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఓట్లు లేకుండా ఏమారిస్తాండారు. ఓటు పోయిందంటే రేషన్ కార్డులు పోతాయి. రేషన్ కార్డు ఓటు పోయిందంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది కష్టాలు, పాపం పోయిండే వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసు. ఎన్ని సరే 100 సరే పోయినా కూడా కార్డు చేపించక్కర్లేదు. అదొకటి హుషారుగా ఉండే. తిరిగి ఏమన్నా ఇది వస్తూ ఉంటుంది. ఏమి ఏజ్ అయిండే వాళ్ళకి మనకి స్టే ఫండ్ వస్తుంది కదా, అది కూడా నిలిచిపోతుంది. ఓటర్ ఐడి కార్డు లేదంటే ఇవి సరి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది. ఇది చేసిండేది ఎట్లా అంటే జనాల్లో పేదోళ్ళకి, దీన దళితులకి అందరికీను పాపం చాలా కష్టమే అవుతా ఉంది. అయినా కష్టమైన మా పక్క నుంచి బూత్ కు ఒకరిని ఇప్పుడు BLA 2గా ఇస్తా ఉన్నాం. దానికోసమే మీకు సపోర్ట్ గా కానీ అనేసి అది ఇడిసి ఒక్కొక్క ఓబిలికి ఒక్కొక్క మన సీనియర్ BLOగా ఉంటారు కదా, టీచర్లు మాస్టర్లు, వాళ్ళని కూడా నియమిస్తా ఉన్నాము మీకు సపోర్ట్ గా ఉండి అనేసి. ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు కార్డు రాలేదు మేమేమో యామారేస్తామే. ఇప్పుడు చేనులు ఇప్పుడు విత్తనాల టైం ఇప్పుడు ఆ పక్క పోయేస్తాము. బాబా మేము దున్నాలా అనుకునే మన BLO వచ్చి ఉంటాడు, మేము అప్పుడు ఇచ్చాకేలేదు. అప్పుడు మన ఏమో యామార్తమేంటే ఇప్పుడు మనము తిరిగి 5 ఏడాదులు మనము తిరిగి తొందరలో అనుభవించాల్సి పడుతుంది. దానికోసమేమో ఎవరు కూడా యామారద్దండ. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారు, ఇంటింటికి మీ డోర్కి వస్తారు, ఇంటి వాకలికి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు అడిగినప్పుడు 2002 వెనకాల ఏమైనా ఓటర్ కార్డులో ఉంటే అదేం తొందర వెళ్దు, మీకేం చాలా డాక్యుమెంట్లు ఏమో అవసరం ఉండదు. 2000 తర్వాత అయ్యిండే ఎంట్రీలు ఉంటాయి కదా ఓటుకి చేర్పించిండే వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏం డాక్యుమెంట్లు అడుగుతారో అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఈయనే ఇవ్వాలి. కొందరికి ఏమైంది ಪಾಪಮೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಲು ಕೂಡ ಲೇವು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ BLOಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ BLOಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ BLO ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು BLOಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮಣಿದು ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವೇನಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ BLOಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ BLA 2ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನಿಂತು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಮಾಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು ಇದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಂತು ಮನೆಗೂ ಇವತ್ತು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು BLOಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ తెలుగుನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ తెలుగుನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఇప్పుడు BLO చేసినారు, టీచర్ ఉండారు, వాళ్ళు వచ్చినారు, టీచర్ BLO వచ్చినారు, వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ఆయన ఫారం ఇచ్చుకో వస్తాడు, ఆయన చేపించుకుంటాడు ఇడి అంటే వాళ్ళకి కావాల్సి ఉండేది అదేనే. అంటే మనం ఏమారినట్లా ఇప్పుడు మనకు విరోధులు ఎవరున్నారో వాళ్ళు కాస్తా ఉంటారు. ఇప్పుడు వచ్చేది ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా వస్తా ఉండేది పంచాయతీ ఎలక్షన్లు వస్తా ఉన్నాయి, తాలూకు పంచాయతీ వస్తా ఉండేది, జిల్లా పంచాయతీ ఎలక్షన్లు వస్తా ఉన్నాయి. ఆ ఎలక్షన్లకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే BLO నుంచి ఫారంలు ఇస్తా ఉన్నారు. తెలుసు కదా ఫారంలో, తెలుసా? మాట్లాడాలి మీరు, మాట్లాడితే BLO ఫారంలు ఇస్తా ఉన్నారు కదా. ఆ ఫారంలు ఏం చేస్తున్నారంటే మన విరోధుల్లో కొన్ని బూతుల్లో ఇక్కడ చేస్తున్నారో లేదో తెలీదు, కొన్ని బూతుల్లో ఏం చేస్తున్నారు మనకు ఆపోజిట్ ఉండేవాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళు హుషారు ఉండేవాళ్ళు ఆ ఫారంలన్నీ BLO వాళ్ళ దగ్గర తీసుకునేసి అక్కడ తహసీల్దార్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు, అన్ని ఇండ్లకి ఇచ్చేసినారు ఫారమ్స్ అని. ఇప్పుడు మొన్న అక్కడే మాట్లాడుకోసం ఇప్పుడు సాద్లీలో మీటింగ్ ఉంటే మన KPCC నుంచి ఉస్తువారి వచ్చిండ్రి ఉదయ్ కుమార్ అనేసి, ఆయన మన దీనికి శిల్గట్టానికి వాళ్ళే ఉస్తువారీలు. అక్కడ ఇట్లే వచ్చి వాళ్ళ ఊరోళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చెప్తా ఉంటారు. ఎట్లా అంటే ఒక ఊర్లో 780 ఓట్లు ఉన్నాయి, 780 ఫారంలు ఇచ్చిండారు. తహసీల్దార్కి రిపోర్ట్ వచ్చేసింది, తహసీల్దార్ కూడా రిపోర్ట్ తీసుకున్నాను, అన్ని ఫారంలు ఇష్యూ అయింది అనేసి. ఊర్లో ఒకే ఒక ఫారం కూడా ఎవరికి ఇచ్చిండలేదు. అంటే BLO ఫోన్ చేసి అడిగితే
ఫారంలు మాసిపోతాయి, దానికి నేనే పెట్టుకోండి అన్ని ఇచ్చినానని చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఏం చేసినాడు ఆయన? మనకు ఆపోజిట్ గా ఉండేవాడు జేడీఎస్ మెంబర్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని ఫారంలన్నీ తీసుకొని పోయి మన చేతికి ఇచ్చినాడు. మన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చాలా సాదృష్టి, మన చాలా లేటు. అంటే ఎట్లా అంటే ఏమో చేసుకుని పాపం మన మంచోళ్ళు ఏమో చేస్తాడు రెడీ, వాళ్ళు చేసుకుంటారు పాపం అనుకుని. తర్వాత తెలిసిందే ఓ ఆయన ఇప్పుడు పంచాయతీ పోటీ చేసేదానికి రెడీ అవుతా ఉన్నాడని ఇప్పుడు తెలిసింది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఊర్లో ఏం ఫారంలు రాలేదు, అన్ని చూస్తే తహసీల్దార్ ఫారంలు ఇచ్చేసినానని చెప్తా ఉన్నారు. ఏమయ్యా అంటే ఆయన రెడీ అవుతా ఉన్నాడు, ఏమని ఫారంలో నేనే ఇస్తా ఉన్నాను, ఓటర్ లిస్ట్ లో పేరు నేను చేపిస్తా ఉన్నాను. అంటే పాపం మన జనాలు ఎట్లా అంటే ఇంటింటికి పోయి ఫారంలు ఇచ్చింటారు కదా, పాపం ఆయన వచ్చే ఏమో ఆయన పక్కుండాడు రామప్ప వచ్చే పాపమా మన ఓటు కార్డు చేసి ఇచ్చా ఓటు ఆయనకి వేయాలా అంటారు ఊర్లో. కరెక్ట్ కదా? చేసేది ఇట్లేనే, వాళ్ళు ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నారు. దానికోసమే మేము ఇప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలా. అలర్ట్ గా ఉండే మనోళ్ళు కాంగ్రెస్ ఎవరెవరితో మన పంచాయతీల్లో మెంబర్లు లీడర్లు పెద్ద పెద్ద లీడర్లు ఉన్నారు, అందరికీనూ అనుభవం ఉంది. మనము ఏమరకూడదు. ఇప్పటి నుంచినే ఆ ఫారంలు అన్ని ఇంట్లకి చేరినాయా అది చూసుకోవాలా. ఆంటీకే ఇప్పుడు మనము బిఎల్ఏ 2 ఉన్నారు, మన లీడర్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన ఇంటికి మాత్రం పోవాలా అంటే కాంగ్రెస్ ఇంట్లోకి మాత్రం పోవాలనా, లేదా జేడీఎస్ ఇంట్లోని చూపించుకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లోకి పోవాలనా, బీజేపీ ఇంట్లో పోవాలనా అని ఇప్పుడు అందరికీ ఒక క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఇంట్లో కాదు పోయేది అవసరమా? పోవాలా, వాళ్ళ ఇంట్లోకి పోవాలా. మెయిన్ ఎలా అంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు 3 ఓట్లు ఉంటే 5 ఓట్లు చేర్పించుకుంటారు మీరు పోలేదంటే. ఇంకా చేసిందే దానికోసమే కదా, దానికోసమే ఆ అన్ని ఇండ్లకి పోవాలా. ఊర్లో ఉండేవాళ్ళ ఓటు, ఇక్కడ ఊర్లో రెసిడెంట్ అంటే మనకు వాసం ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళది ఓటు ఉండాలా. యావదో ఊరు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకునేది, ఇక్కడ కూలికో నాలికో వచ్చింటారో ఆ దాళ్ళు వాళ్ళది ఇక్కడ చేర్పించేది. వాళ్ళు ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసిన బూత్ లో వాళ్ళ లీడ్ వస్తుంది. అంటే ఆ లీడ్ వస్తుంది ఎట్లా అంటే అవతల ఓట్లు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి 50 ఓట్లు పెట్టుకుంటారు బూత్ లో. అప్పుడు ఏం చేసినా మనము వాళ్ళ లీడ్ వస్తూ ఉంటుంది. దానికి అవన్నిటికినూ మనం ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే బూత్ కిను మనోళ్ళు అందరూ బిఎల్ఏ 2లో అలర్ట్ కావాలా. ఇంటికి పోవాలా, ఇంటింటికి పోవాలా. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పోయి అక్కడ ఏముండదు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందరుండారో చెప్పాలా. ఏమన్నా మీ మాట నికుండా ఆయన ఏమన్నా బిఎల్ఓ వాళ్ళ మాటిని అట్లా ఏమన్నా లేకుండా చేపిస్తా ఉన్నాడంటే ఒకే ఒకటి ఏమన్నా మీకు ప్రూఫ్ వచ్చిందంటే మా కంప్లైంట్ చెప్తే చాలు. కంప్లైంట్ ఎవరికి నాకే చేయాలా అని అడగవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు దానికోసం చెప్తా ఉన్నాను. మన కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ తెలుసు కదా అందరికీ, సిల్లిగట్టలో మన కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ లో 2 చిన్నోళ్ళు పెట్టిండాము దీనికోసమే. 24/7 అంటే రయ్యి పొగదులో పనిచేస్తారు, ఫోన్ ఎత్తారు. వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే మీకేమైనా తొందర అవుతా ఉంది, మనకి ఇక్కడ బియ్యంలో తొందర చేస్తా ఉన్నాడు, లేదా మన డాక్యుమెంట్లు ఇతో అందుతా ఉండలేదు, మనకి ఎవరు స్పందిస్తా ఉండలేదు, ఏమైనా మీరు హెల్ప్ కావాలనుకుంటే ఈ నంబర్కి మన నంబర్ దీనికోసమే ఒక హెల్ప్ లైన్ నంబర్ పెట్టినాము. ఇప్పుడు ఈ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ కూడా ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేపించినాము. మన కేపీసీసీ నుంచి ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ వచ్చిండ్రే ఉదయం అక్కడ సాద్లీలో లాంచ్ చేసేసి వెళ్ళరే, వేరే ప్రోగ్రాములు ఉన్నాయనేసి. ఏం నంబర్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అన్ని పాంప్లెట్లో పెట్టినాము. ఒక్కొక్క బూత్ కి 100 పాంప్లెట్లు అనేసి కూడా చేపించేసినాము. ఆల్రెడీ అన్ని బూతులకి 25,000 పాంప్లెట్లు చేపించినాము. ఒక బూత్ కి 100 ఉంటాయి. ఎవరెవరి కాల్లో ఇచ్చుకొని అంతా మాట్లాడకుండా ఫోన్ నంబర్లో కూడా 9739200505 నంబర్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఇది. మీరు ఫోన్ చేస్తే ఒకే రింగ్ ఫోన్ ఎత్తుకుంటారు. ఏమే తొందర ఉన్నా ఇప్పుడు మనకి డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తూ వస్తా ఉంది, ఇట్లా తీసుకుంటా ఉండలేదు, మన తొందర అవుతా ఉంది అనేది ఏమైనా వచ్చిందంటే మీరు దానికి ఫోన్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ మీరు ఏం కొల్ల హెల్ప్ చేస్తారు. అక్కడ మనకి ఇమ్మీడియట్ అప్డేట్ తీసుకుంటా ఉంటాం మేము కూడా. ఏమైనా తొందర అయింది అంటే ఆ ఊర్లో తొందర అవుతా ఉంది, మన బిఎల్ఓ తొందర చేస్తా ఉన్నాడు, లేదా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఏమో లోకల్ గా తొందర అవుతా ఉందంటే ఇమ్మీడియట్ వీళ్ళు మీకు స్పందిస్తారు. దానికోసమో మీరు ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ చేస్తా ఉండే ఉద్దేశమే అదేనే. ఇప్పుడు ఏమే కానీ మనకు అవకాశం వచ్చింది చెప్తాను. పోయినసారి లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్ మనం ఓటేసేటప్పుడు ಏಮನ್ಕೊಂತಾ ಉಂಟುಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2023 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಬಡವರ ಬಂಧು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಆಶಾಕಿರಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜುಗೌಡರವರು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆ ಮತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು SIR ಅನ್ನೋದೇನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದಾರರು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜುಗೌಡ ಅನ್ನವರು ಎಲ್ಲ
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಾದ್ಯಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡವಾಗಿ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೇ ಇದ್ರೂ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ 24x7 ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ವಿತಿನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 2028 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣಕಳಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.